ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมในการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้ขยายตัวออกไปไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดสายด่วนปปส1386โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีสั่งกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนต้องสะดวกรวดเร็วขณะมาตรการช่วงสงกรานต์ขอรอผลประชุมชุดใหญ่พรุ่งนี้และอาจปรับจังหวัดสมุทรสาครเป็นสีส้มเหมือนกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุมสบคชุดเล็กในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนที่ต้องมีความรวดเร็วสะดวกและปลอดภัยส่วนมาตรการต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นขอให้รอฟังผลการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการที่ออกมาน่าจะมีการกำหนดในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมหรือการกำหนดมาตรการในลักษณะของแต่ละโซนพื้นที่ซึ่งจะปรับให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่โซนสีส้มเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครอภิสิทธิ์จันเต็มรายงานกระทรวงการต่างประเทศเผยทางการจีนยังไม่อนุมัติวีซ่าให้นักศึกษาไทยและชาติอื่นกลับไปศึกษาต่อในประเทศจีนเหตุสถานการณ์โควิดจะรุนแรงในช่วงฤดูหนาวนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประสานช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ประสงค์กลับไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนว่าโดยล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่าทางการจีนได้พิจารณาแล้วแต่ยังไม่อนุญาตหรืออนุมัติวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติกลับไปศึกษาต่อได้เพราะคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะรุนแรงมากขึ้นในฤดูหนาวนอกจากนี้อุปทูตจีนยืนยันกระทรวงการต่างประเทศจีนพยายามช่วยผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่หน่วยงานด้านการศึกษาของจีนยังกังวลในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จุฑามาศรักษาพันธ์รายงานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเผยพบปริมาณ PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม26จังหวัดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่18มีนาคม2564ณเวลา 15 นาฬิกาปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่26จังหวัดขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อฝุ่นละอองระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแนวโน้มการสะสมของฝุ่น PM 2.5 มีน้อยถึงปานกลางเว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างมากปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลอดทั้งวันกับคุณธนพงษ์มีทองค่ะตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทิศทางเดินกับตลาดภูมิภาคตอบรับมุมมองเฟดคาดเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นคงอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะยาวเดินหน้า QE ต่อส่งผลให้บอนด์ยิลด์ดีดขึ้นดอลลาร์อ่อนค่านักลงทุนมั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นส่วนบ้านเราเผชิญแรงกดดันจากฟุตซี่ที่จะปรับพอร์ตส่งผลให้มีแรงขายทางกำไรออกมากดดันให้ดัชนีลดช่วงบวกในภาคบ่ายตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,568.82 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.06 จุดหรือ 0.13% มูลค่าการซื้อขาย 89,89.20 ล้านบาท3หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 OR ปิดที่33บาทราคาปิดไม่เปลี่ยนแปลง KBank 147บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ STA 47บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์ธนพงษ์มีทองรายงานติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Radio Thailand News และ Twitter @radionewsprd จบข่าวจิตตินันท์ตั้งประเสริฐอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, sebelum kita nak mai dengar sedikit sebanyak tentang muzakarah agama, saya Suhaimi bin Haji Ahmad bersama dengan Ustaz Ibrahim di stesen radio Sawata Petani. Jadi kita akan sambung bab yang kita ada lagi sedikit, iaitu hal taubat, Ustaz Rai. Berkaitan rukun taubat. Jadi sebelum kita nak mai dengar Ustaz kita, jadi kita hari ni terlebih dahulu sedikit sebanyak mai dengar waktu sembahyang dan waktu untuk hari ni dan esok, insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni hari Khamis 3 Syaban tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 18 Minakum tahun 2564 Buziah. Jadi waktu maghrib untuk hari ini pukul 6.28 minit. Waktu Isya pukul 7.36 minit. Waktu subuh pukul 5.05 minit. Waktu syuruk pukul 6.22 minit. Zuhur pukul 12.24 minit. Dan Asar pukul 3.38 minit. Jadi hisapkan waktu ini untuk di wilayah Fatani mengikut jam kerajaan. Dikurangkan 2 minit di Bang Nara, 3 minit di Sungai Golok, ditambah 2 minit di Jalan Hatiai Songkla dan ditambah 1 minit di Chinok. Alhamdulillah waktu solat untuk hari ini dan juga esok, insya-Allah kita jagalah waktu baik-baik supaya kita tu dapat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita jaga waktu, takwil lebih pada masa. Nah, jadi kita ni seorang dinamo seorang yang jaga-jaga waktu semaya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada setiap petang kita bertemu di udara menerusi stesen radio Sawata Petani gelombang 101 MHz. Jadi saya Suhaimi bin Haji Ahmad yang bersama dengan Ustaz Ibrahim bin Yunus yang kita ada giliran setiap hari di Sawata Petani lebih kurang jam pukul 5 lebih sehingga pukul 6 petang. Jadi alhamdulillah dalam ruangan yang baik yang ada faedah untuk kita mengambil iktibar, mengambil tahu sedikit sebanyak tentang agama. Bolehlah kita duduk mana saja pun, boleh kita buka di Sawata Petani ataupun kita buka dalam Facebook pun boleh. Maka kita temulah Sawata Petani 101 MHz. Jadi alhamdulillah yang mana sebut tadi katanya kita akan sambung lagi tentang masalah taubat. Jadi 2 minggu lepas dah tu kita boleh dengar tentang apa maksud ataupun apa dia kalimah taubat tu
Dan di dalam Quran sendiri pun banyak sebut, di dalam banyak sebut kalimah taubat. Lalu itulah kita ni sebagai hamba yang orang panggil banyak dosa itu, tak orang panggil tak sunyi daripada kita taubat. Kena taubatlah. Kita tak sunyi daripada dosa selaku kan, maka kita taubatlah. Bagi kita ni kena taubat. Lalu itulah hari ni kita boleh mai dengar sedikit tentang cara-cara ataupun sambung daripada ustaz kita iaitu Ustaz Ibrahim. Maka kami di sini dijemput dan dipersilakan ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Sahimi sebagai pengurusi di petang hari ini. Baik, sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta 'allamul ghuyub wa anta 'allamul ghuyub wa anta 'allamul ghuyub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babo-babo, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah dan kaum ibu, kaum bapa-bapa yang sedang mendengar stesen ini, terutama kali marilah sama-sama kita mengucapkan pujian kita, memanjatkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan kita pula kembali di pada hari Khamis ini, pada petang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang kedua, selalulah kita panjatkan, kita salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ni jugalah dapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, pada hari Khamis ini, pada pusing pertama ini, iaitu lebih kurang waktu kita ada lagi 10 minit ustaz. Kita nak mari sambunglah daripada pembahasan kita dulu tu, iaitu taubat. Dulu tu kita sudah jelas dah makna taubat, apa itu taubat nasuha, apa arti taubat dan taubat nasuha. Kemudian hari ini kita sambung lagi lah pada rukun taubat, ustaz rukun taubat. Maka mungkin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah maklum, sudah mengetahui, sudah mengaji, sudah tahu. Paling tidak ini adalah pengingat, ustaz. Kita mari ulai kaji, kita mari kecek kira muzakarah, kita ni selalu ingat lemuk daging tu, daging lemuk kerana kita tu selalu duk kunyah, ustaz. Kunyak sehingga daging tu jadi lemuk. Begitu jugalah masalah agama ni, kalau kita selalu duk muzakarah kecek gimari kecek semua dengar semua hingga seralah masuk dalam hati kita, ustaz. Baik, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitlah sambungan daripada 2 minggu yang lalu tu.
yang juga saya kutip daripada makalah dari guru-guru saya. Pada hari ini berkaitan dengan rukun taubat yang sudah kita maklum lah, duk ngaji dalam kitab-kitab hak ulama duk karya tu deh. Pada hari ini sama jugalah hak kita ambil tu daripada daripada kitab-kitab karya hak ulama kita tu. Paling tidak ya Allah, mudahan berilah taufik hidayah kepada kita, mudah-mudahan dapat kita mengambil faham pada kesempatan ini, amin. Yang ditulis juga daripada makalah ini, dia sambung lagi, kata dianya, dosa itu ada kalanya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Dan ada kalanya terkait dengan hak-hak manusia. Berarti dosa hak kita manusia ni, selain daripada Nabi, selain daripada Rasul, kita pasti ada dosa. Dosa yang kita buat tu berkait dengan Allah atau berkait dengan manusia, Ustaz. Kemudian kalau dosa-dosa yang kita buat terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita buat dosa dengan Allah lah, kita buat maksiat dengan Allah, maka rukun taubat dia tu ada 3, Ustaz. Yang sudah kita maklum, iaitu rukun taubat yang pertama, iaitu meninggalkan dosa yang kita buat, meninggalkan perbuatan dosa, Ustaz, atau menjauhi perbuatan dosa yang kita duk buat tu. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua yang sudah kita maklum juga, iaitu menyesal atau menyesali atas perbuatan dosa yang kita buat, Ustaz. Jadi rukun yang kedua, kita kena sesal atas perbuatan dosa yang kita tu, Ustaz. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, iaitu kita kena azam. Azam gapo? Azam untuk meninggalkan maksiat tersebut. Dosa yang kita buat tu kita kena azam. Jadi 3 rukun ini, kalau dosa itu terkait dengan hak-hak Allah, maka kalau kita nak taubat gak, kena sempurna 3 rukun ni lah, Ustaz. Yang pertama saat ni tu, pertama kita kena tinggal dulu maksiat. Yang kedua, kita kena sesal atas maksiat yang kita buat tu. Kemudian yang ketiga, kita kena azam dalam hati kita, kata kita tidak akan buat lagi maksiat yang kita buat itu, Ustaz. Itulah rukun taubat hak berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun kalau dosa-dosa kita hak berkaitan dengan manusia ni, maka kena tambahlah 1 rukun lagi, Ustaz. Iaitu kena pergi minta maaf. Pergi minta maaf dengan orang yang kita buat tu, orang yang kita buat salah. Misalnya kita tipu dia, Ustaz. Kita tipu dia, itu adalah dosa. Tipu orang adalah dosa. Dosa hak mana? Dosa hak berkaitan dengan manusia. Maka tambah 1 rukun lagi, jadi kena pergi minta maaf daripada orang hak kita melakukan maksiat terhadap dia saat itu. Cukuplah atas pusingnya ini. Ada tambahan daripada Ustaz Suhaimi lagi, insya-Allah bisa dapat kita semua dengar sambung kembali. Terima kasih pada saudara kita, iaitu Ustaz Ibrahim, yang mana boleh memberi sedikit tentang taubat, rukun taubat pada kita pada hari ini. Iaitu kita sudah tahu dah, sebagaimana Ustaz sebut tadi, banyak kita ni tahu belaka dah, banyak kita belajar dah. Cumanya nak kita ni, orang panggil nak sentiasa dengar, sentiasa ada sokmo dalam hati kita, di dalam telinga kita. Soalnya kata duk ingat sokmo, kata benda ni tak boleh jauh bagi kita, tak boleh tanggal bagi kita, iaitu kita kena sentiasa sebut-sebut, sentiasa ingat, iaitu taubat.
rukun taubat yang ustaz kita dah sebut tadi, dalam 2-3 perkara sakut paut dengan Allah, iaitu 3 perkara sakut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakut paut dengan Allah 3 perkara rukun dia yang kita ni kena amat-amati lah. Kita kena jaga sungguh lah benda ni. Yang ustaz kita sebut tadi, kena meninggalkan perbuatan dosa. Itu yang pertama. Dosa kita duk buat sejak mana-mana, sejak orang panggil sedar ataupun tak sedar, kita kena tinggal benda tu. Itu panggil rukun yang pertama. Adapun rukun yang kedua, ustaz sebut tadi, iaitu kita kena menyesali diri, sesal kita. Dalam perbuatan dosa kita kena rasa sesal, rasa apa salah dah kita ni terhadap Allah. Maka masuk dalam rukun yang kedua. Dan juga rukun yang ketiga, iaitu kita kena azam, letak azam kita ni kata tidak kembali, tidak buat pula dosa tu. Tak kembali dosa tu, kerana benda ni apabila cukuplah di dalam 3 perkara rukun ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala nak angkatkan kita ni sebagai orang panggil dosa nasuha. Termasuk dalam dosa taubat nasuha. Ya, taubat nasuha. Maaf. Iaitu benda ni orang panggil payah lah. Kalau kita tidak tengok dalam 1, 2, 3 perkara tu, payah. Kadang-kadang remo hak sedar dah ni pun nak tinggal mudah-mudah payah juga. Tapi walaupun sekalipun kita nak payah tinggal, kita kena usaha. Letak usaha molek. Katanya benda ni dilarang, benda ni dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata benda ni tak kena oleh syarak, tak tuju, tak kena oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita ni akan timbul taubat nasuha. Ya, betul, Ustaz. Sakut paut dengan Allah. Adapun sakut paut dengan manusia, ini pun banyak di atas kita, atas diri kita sendiri pun, ataupun mana-mana pun banyaklah di atas kita ni. Seumpama kita ni kalau ada salah dengan seorang sesama kita ni, kita kena maaf, kita kena minta izin. Kalau kita ambil barang dia, kita kena minta izin. Ya, betul. Ataupun kita pergi ganti, beli ganti kepada dia tu. Minta maaf. Kalau Tuhan tu maaf, insya-Allah maka kita ni termasuk dalam orang panggil taubat nasuha juga benda ni. Kerana benda ni orang panggil suci. Kita minta dengan Allah dah dan minta dengan Tuhan bagi hak manusia yang kita buat salah tu. Ya, betul. Tu. Maka di sinilah yang ustaz kita sebut tadi dalam 2-3 perkara tadi ni. InsyaAllah kita ni kena jangan hasabah diri kita dulu, adakah kita ni banyak ke sedikit. Walau banyak sedikit pun kita kena minta juga. Kerana kita ni orang panggil manusia tak lepas daripada dosa. Semua ni kena ada dosa. Lalu tu lah kita kena banyaklah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pusing yang pertama ni kita boleh dengar sedikit sebanyak tentang rukun taubat. Sebentar lagi sambung pula Ustaz. Sama ada sikit lagi ni. Ya. Sebentar lagi kita mari sambung dalam pusing yang kedua. Lihat Ustaz, dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Sehmi sebagai tamu saat ni Ustaz . Dan masuklah kepada pusing yang kedua. Jadi ada sedikitlah yang saya nak sampaikan kepada sedang pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sudah kita maklum bahawa rukun taubat itu ada 3. Jika kesalahan perbuatan dosa kita buat tu terkait dengan Allah saja, maka rukun taubat dia 3. Kalau dosa kita buat tu kait juga dengan manusia. Misalnya kita curi benda orang,
Kita minta ampunkan Tuhan tak cukup, tapi kita kena pergi minta maaf dengan orang hak kita curi bagi dia. Itulah sebagai rukun-rukun taubat. Kemudian untuk sambung lagi pada pusing yang kedua ni, iaitu yang saya kutip juga dari makalah ini, iaitu tanda taubat yang diterima. Jadi ada tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanda-tanda yang taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita mesti kena taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyuruh seperti demikian. Rasulullah sendiri pun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak 70 kali per hari. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajarkan kepada kita sebagai umat akhir zaman, sebagai manusia yang tak lepas daripada maksiat, Ustaz. Oleh kerana itu, tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang saya kutip dari makalah ini juga menurut Zunnun Al-Misri, dia kata ada tiga tanda taubat seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cek mana weh kata taubat seorang itu Allah terima? Ulama kita kaji, ya ada 3. Yang pertama iaitu qillatul kalami, Ustaz. Yang pertama qillatul kalami, iaitu sedikit bicara. Kalau bahasa kita Ustaz, ada bahasa kampung, jadi lepas pada taubat tu kecek dia tu kau kurang. Bukan makna kecek kurang duk senyap dak, tapi dia kecek hanya benar hak ada faedah saja, Ustaz. Jadi tanda hak mula-mula taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu sedikit bicara. Qillatul kalami, hak mula-mula, Ustaz. Kemudian yang sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua iaitu sedikit makan, iaitu qillatut ta'ami, sedikit makan. Bukan tidak makan langsung. Lepas daripada taubat itu dia wa'ak, dia tidak makan, bukan, tapi dia sedikit makan. Sedikit makan ni makna makan berhenti sebelum kenyang, kemudian makan ketika lapar. Itu ajaran daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitu tanda yang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qillatul manami, iaitu sedikit tidur, Ustaz. Iaitu sedikit tidur. Jadi sedikit belaka ni. Kita sebut saat ni. Yang pertama qillatul kalami, yang kedua qillatul ta'ami, yang ketiga qillatul manami. Yang pertama saat ni sedikit bicara, yang kedua sedikit makan, yang ketiga sedikit tidur. Makna kata tidur cukup masa hak tubuh badan nak istirahat. Jadi tidak tidur lebih daripada tu. Itulah tanda-tanda. Dulu dia ketika banyak buat dosa dulu, dia banyak kecek. Banyak kecek dia ni ketika dulu. Setelah daripada dia taubat ni, dia kecek benda hak ada faedah saja. Tanda kata taubat dia tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua saat ni tu, sebelum dia nak taubat ni, ketika dia masih buat maksiat ni, dia itu seorang yang suka makan, Ustaz. Jadi banyak makan. Selalu makan. Ada makan ni pun makan, kenyedah pun makan. Sehingga jadi nak mudarat kepada tubuh badan dia, Ustaz. Kemudian lepas daripada dia taubat tu, terlihat dia seorang saat ni tu sedikit makan. Jadi makan betul waktu, makan tidak banyak, maka itu adalah tanda kata taubat dia itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga sedikit tidur, Ustaz. Sedikit tidur ni banyaklah buat ibadah.
sedikit tidur tapi banyak buat amal ibadah. Itu menurut Zunnun al-Misri. Sementara itu menurut seorang ulama lagi, iaitu ada 3 juga Ustaz. Tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak menurutkan kemahuan. Yang pertama, tidak menurutkan kemahuan, keinginan. Dia tidak ikut keinginan. Dulu belum dia nak taubat tu, dia selalu ikut keinginan dia. Kemahuan dia nak gapo, nak wi boleh. Keinginan dia nak gapo, nak wi boleh. Jadi tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada tidak menurut keinginan dia lepas daripada dia taubat tu. Yang kedua, banyak menangis. Banyaklah menangis. Jadi bangun maya tahajud, nangis munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala hingga basah sejadah tu. Jadi banyak menangis sehingga air mata dia itulah boleh jadi tepat nak tepih api neraka. Itu kalau orang banyak menangis ketika maya tahajud, ketika doa, ketika baca Quran, itu tanda-tanda kata taubat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir iaitu menahan haus dan lapar. Dia ni boleh tahan dahaga, lepas tu boleh tahan lapar. Mungkin makna dia ni selalu berpuasa, Ustaz. Mungkin inilah yang saya sedikit banyak yang saya dapat muzakarah sampaikan kepada hari ini. Mungkin yang saya goyak ni sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu, sudah maklum dah ini sebagai ulai kaji, sebagai muzakarah sedikit banyak, Ustaz. Itulah yang saya dapat sampaikan pada petang ni. Ada banyak salah sikit, saya pun harap diberi maaf dan saya pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita tutup, saya serah kepada Ustaz Sehmi lah untuk sebagai penambahan dan penutup nanti, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ibrahim yang mana sudi membicara tentang taubat hari ini, iaitu banyaklah faedah bagi kita yang kita boleh dengar tadi, sejak daripada rukun taubat, sejak daripada hak lepas dah dulu tu, makna pengertian taubat sendiri pun. Dan hari ini iaitu yang terakhir tadi yang kita dengar, iaitu tanda-tanda katanya Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat seseorang. Ya, betul. Ya ada. Ya kita apabila nak peceme, nak tahu katanya Allah Taala terima taubat, dia ada cara dia. Betul. Walaupun benda ni panggil payah tengok, cumanya boleh tilik, boleh tahu katanya ada cara dia. Boleh sedar di kita katanya benda ni orang panggil beza dengan dulu. Sebagaimana Ustaz sebut tadi katanya seorang ulama, 3 perkara yang kita boleh tengoknya, iaitu yang pertama sedikit percakapan, sedikit kecek. Ya kerana benda ni kalau kita tengok agak kecek banyak, ya akan salah, banyak salah. Ya dia panggil benda tak ada faedah lah. Kecek benda banyak ni nak timbul kata tak ada faedah. Ya, betul. Bahkan nak timbul kadang-kadang timbul nak berbalah, nak jadi kecek dusta, kecek bohong. Betul. Apabila kita tu cakap banyak. Lalu tu lah kita apabila sedikit cakap kita cakap hak benda ada faedah, maka tentulah tanda kata seorang tu akan diterima oleh Allah SWT taubat dia. Ya, Tak betul. terima. Tanda dah yang pertama. Kerana benda ni sikit lagi. Cakap ni seolah kata ya orang panggil tak ada itu panggil. Tak ada berhenti. Orang panggil cakap ni tak ada sepuluh kata tak ada break. Kalau kita boleh ada break, insya-Allah demo ni boleh kawal, boleh kontrol kata cakap kita ni berhad, ada had. Ada had,
Mana hak kita nak kecek, mana hak benar dapat dah, kita kena make hak tu. Ya. Jangan hidup semata-mata kecek tu tak sah. Ni lah orang panggilnya ulama yang waktu baik katanya tanda Allah Ta'ala terimanya. Dan yang kedua sedikit makan ni. Makan ni pun salah satu juga nak membawa kepada kita ni orang panggil bawa kepada malah atas diri kita. Kalau kita makan banyak, kenyih, malah lah. Nak timbul kata malah di segi ibadat Tuhan. Ya, betul. Ikutlah di segi mana-mana pun jadi wasa pun malah. Kerana kenyih tak urut. Apabila kita makan dengan sekadar, dengan terhad, maka seorang tu akan orang panggil baik lah. Tak kira atas diri dia, atas kesihatan dia, jadi molek. Ya, betul. Lalu tu lah, kalau sebut kata dari segi doktor, bomo ya tak seri makan banyak. Makan wis sekadar. Jangan terlampau kenyih dah. Wis sekadar. Sehingga ia bagi dalam perut kita ni ada bahagian-bahagian dalam perut dia. Dengan air, dengan angin, dengan makan ni ada bagi. Ya. Maka kalau kita ni boh juga, masuk juga makan ni penuh perut, maka timbullah seorang tu seolah kata malah. Malah buat. Malah kerja, malah buat benda hak Allah Ta'ala suruh. Maka orang panggil tentulah benda ni tak diterima oleh Allah. Taubat dia ni tak akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kita kena sedikitkan makan ni. Ya. Dan sebagaimana ustaz kita sebut tadi, Ya. tu yang kedua, yang ketiga sedikit tidur. Tidur ni pun penting juga. Orang panggil tidur dengan bobo padah. Tidur dengan terhad dia. Masa mana kita tidur, masa mana kita kena ibadat. Ya. Jaga ke ibadat kepada Allah SWT. Lalu itulah orang panggil nak timbul katanya Allah SWT tanda kata terima oleh Allah. Timbul kata tanda Allah Ta'ala apa ni? Allah Ta'ala terima taubat kita. Itu pendapat yang mula-mula. Adapun hak Ustaz ayat tadi yang kedua, pendapat yang kedua ni pun iaitu tidak ikut hawa nafsu. Ya. Benda tengok demo lain boleh ada, kita wasa nak atik. Ya. Ni orang panggil kalau kita ni ada macam tu, ada lagu tu orang panggil seolah kata kita ni duk turut nafsu kita lagi. Tak boleh jaga, tak boleh henyikkan nafsu kita, maka benda ni taubat kita tak diterima oleh Allah. Tanda dia ni tak ada kata kita ni nak terima oleh Allah. Ya. Kalau kita tak boleh kawal, tak boleh jaga nafsu kita ni. Ya. Ya, tu hawa nafsu. Kalau nafsu ni sangat orang panggil atas diri kita lah. Nak orang lain tak boleh. Nak orang lain buat kita tak boleh. Kita sendiri kena jaga. Dan juga kita punya tuai diri ni tahu. Kita sendirilah kena buat diri, kena jaga sendiri. Nafsu kita gapo nak kita kena sekat boleh. Ya. Tu yang pertama. Adapun yang kedua, banyak menangis. Tentulah menangis ni payah seorang. Ya, Ustaz, betul. orang nak nangis Payah ni deh nak nangis ni. Tetapi kalau kita tengok dalam sejarah sahabat Nabi, setengahnya sahabat Nabi apabila sebut nama Allah, sebut kalam-kalam Allah, sebut ayat Al-Quran, dia mengalir air mata. Seperti Sayyidina Osman. Osman bin Affan ini apabila dia baca Al-Quran sentiasa menangis dia ni. Ya. Menangis kerana sesan di atas kesalahan dia. Tentu dah kata dia ni ahli syurga yang Rasulullah jamin dia ni ahli syurga, tapi dia perbuatan dia ni menangis. Apabila sebut kalam Allah, sebut ayat-ayat Allah, dia menangis. Inilah orang panggil tanda katanya Allah Ta'ala terima taubat dia. Para tabi'in, para ulama banyaklah. Waktu malam dia berdoa dengan Allah, sentiasa sembahyang malam, sentiasa menyesal atas dosa dia dan sehingga menangis habis basah
janggut-janggut dia tu. Habis basah kain-kain serba dia tu. Dengan sabak dia ni sesak atas kesalahan dia. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, menahan lapar dahaga, iaitu puasa. Puasa dah start dah. Ya. Iaitu puasa Untuk ni itu pun puasa. ya payah juga kerana puasa ni orang panggil tak kena boleh nafsu kita dah. Ya, betul. Ya bagi orang-orang dia. Kalau hak nak menahankan nafsu dia nak ada juga orang panggil kalau tak boleh nak puasa, nak lapar. Tapi kalau seorang tu dapat boleh puasa, boleh jaga lapar dan dahaga, dia ni beruntung lah. Kerana puasa ni di segi doktor juga. Tak, ya atau sehat bagi orang puasa tu. Sehat orang puasa. Kerana dia boleh jaga diri dia, enjing dalam tubuh badan dia ni boleh seolah kata berhenti kerja semata. Moga lama mana dah kita duk guna enjing dalam tubuh badan kita ni banyak duk guna. Lalu tu kalau kita puasa, ia boleh berhenti rehat. Lalu tu lah dari segi doktor. Dari segi doktor, ya kaji katanya orang yang berpuasa menahan dahaga minum ni, menahan lapar minum, dapat sehat tubuh badan dia. Masya Allah. Inilah orang panggil salah satunya tanda. Ya, tanda-tanda katanya Allah Ta'ala nak terima taubat. Kerana Ustaz dah. Kalau kita puasa ni, kita fati orang puasa ni, dia ni seolah kata nak buat gapo tak wasa tak nak buat jahat tak gamu. Ya, betul Ustaz. Nak buat benda yang Allah Taala larang ni tak orang panggil tak wasa nak buat. Tak wasa nak buat. Kerana dia ni beribadat puasa ni. Ni lah orang panggil pedahnya bagi orang yang menahan diri tu daripada lapar dahaga, iaitu dia puasa. Ni pedah bagi dia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ada pun tambah tak sedikit? Mungkin waktu sudah sedikit, begitulah. Sedikit berkaitan dengan apa ni untuk menyambut Ramadan ni Ustaz dah. Ini pun sudah masuk bulan Syaban dah Ustaz dah. Mungkin 25 hari lagi, 24 hari lagi kita akan memasuk bulan suci, bulan Ramadan. Jadi untuk sebagai terakhir ni, kita ni boleh dah sekarang ni buat panggil kata panah enjin kita lah. Nanti masuk bulan Ramadan, bolehlah kita nak start mutugi selalu. Lah ni seolah-olah kita ni duk panah enjin level dah. Kalau baca Quran pun bacalah, kalau zikir pun zikirlah, kalau sedekah pun sedekahlah, kalau semaya tahajud pun mayalah. Tapi tak boleh lagi lah semaya tarawih ni. Tak masuk lagi. Semaya tarawih untuk di bulan Ramadan. Tapi untuk ibadah lain tu boleh dah kita nak panah lah ni nah. Itulah sebagai tambahan sikit Ustaz. Terima kasih pada Ustaz kita Ibrahim bin Haji bin Yunus bersama dengan kita pada petang hari ini. InsyaAllah benda yang Ustaz kita beri kepada kita ni, mudah-mudahan kita tu dapat faedah dan dapat beramal benda-benda yang disebut oleh Ustaz kita. Baiklah, benda ni kita kena jagalah, amat-amat sungguh. Kerana benda ni orang panggil tak boleh buat main-main. Kerana benda ni juga orang panggil atas diri kita. Kalau kita nak suruh orang lain buat, tak boleh. Kerana benda ni taubat ni kena atas diri kita sendiri. Atas diri kita, dan kita tahu diri kita ni banyak mana dosa dengan Allah. Kita sendiri. Lalu itulah kita ni banyak-banyak minta ampun, minta maaf kepada Allah. Dan jika ada sakut paut dengan manusia, kita minta maaf, kita minta izin dengan dia. InsyaAllah benda ini diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pada petang hari ini insya-Allah takat ni dululah. Jika ada salah ataupun tersilap, maka kami harap ampun dan maaf, dan kami kedua disudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم